Hundreds of young children in Afghanistan are being forced to share a jail cell with their mothers. Women who in many cases are protesting their innocence or have been convicted of so-called moral crimes. Many of the children are facing years behind bars, cut off from the outside world, yet themselves completely innocent of any offense. We've gone behind the scenes at one prison to investigate. Jazeera Prison, northern Afghanistan. These are some of the prisoners locked behind the walls of this high-security compound. Some of them were born here and have never seen the outside world. Others may not be released for several years. Along with their mothers in the female section of this jail, babies and toddlers live with women convicted of murder, kidnap, and other violent crimes. The children are not forced to be here by the authorities, but in most cases they have nowhere else to go, especially as it's common for relatives to disown a member of the family who's been convicted of a crime. In this system, the innocent are mixed together with the guilty. اسم حفیظ الله رتبه سمنمال یا دگرمن سمنمال حفیظ الله آمر اوناسی محبس جوزجان ما تقریبا 4-5 نفر تنها قاتلین داریم و در پالو از اختطاف هم داریم این موضوعات هست که ما چند مرتبه 3 مرتبه از طرف فامیلای زنا برای ما اخطار تلفنی داده شده حتی برای اولادای من برجای امنیتی است که ما بس دارای 4 برج امنیتی می باشه اول 2 3 4 که از 4 طرف برجای امنیتی است که کدام حمله یا چیز از طرف دشمن یا کدام فرار چیز صورت نگیره که همشون با پروژکتورها و اوی لینایی را که می‌بینید کلش برق داره که ما بس اوناسه به تعداد 14 اتاق نشیمن و مابوسین داره و در هر اتاق به تعداد مختلف از اینا زندگی میکنن و فعلا مابوس محکم است اصلا این مابوس گنجایش تقریبا 50 تن مابوس دارن و باز وقتا میرسه که تعداد 50 هم اضافه میشه که وقت ما باز در هر اتاق خود 12 نفر و 10 نفر ما جای به جای میسازیم به خاطر بوده باششون. Accurate figures for the number of children living in prison with their mothers are not recorded. But Nilafar Sayar, a human rights lawyer who specialises in women's and children's cases, estimates that there are well over 300 in the 9 out of Afghanistan's 34 provinces that she covers. که وضعیت زندان‌ها را قسمه که همه دوستا میفهمن هیچ خوب نیست وضعیت بخصوص بخش زنانه خیلی در جایهای قید و در اتاقهای نمناک و جای تاریک اینا متاسفانه به سر میبرند. طفل را دیدیم که در زندان تولد شده و حال 10 ساله است و هنوز هم در زندان است. او طفل بی از اینکه کدام گناهی را مرتکب شده باشه تمام عمر خود در محبس و همراه اشخاص متاسفانه تیر میکنه که هیچ لازم نیست که طفل با او افراد در یک محل زندگی کنه. Colonel Hafizullah commands a team of female officers, and an argument has erupted between one of them and a prisoner. Some of the officers bring their own small children with them to work, and apparently the officer expects one of the prisoners to babysit her son while she works.
چرا هستی من؟ چی تو کار میذاری برام؟ آدم میرم کار میذارم. شرم حیا نداری. 2 سال شده که رقم کاری کنم. چطور کنم مکتی تو؟ خب ما چیکار ما مثلا بگو در واقع زمین داده شدیم. 24 ساعت این سر اولاد ما خیز میکنم میدوام. In this small section of the prison, the prisoners, guards and their children have developed personal relationships, and at times they seem like a dysfunctional family. At just over 2 years old, Abdul and Zia have already spent most of their short lives in prison. Their mother, Aina, has been sentenced to 16 years for the murder of her husband's other wife by throwing her down a well. This is despite the fact she claims she was nowhere near her at the time, and witnesses saw the woman fall in the well accidentally. She is currently appealing her case. خودم روز تا بگه گیرام میکنم من میگم که خدایا یا که ما ایلا بته یا که اگه ایلا نمیتم ما خودخونه خودکشی میکنیم. یک روز دمای قیامت است که ما کد تا اشتو که من روز دیر کنم نمیتونم. وقت نمی که گناه ندارم دل من میخواست که من بیگناه یک روزش دم قیامت است. Today, however, is a better day for Aina, as the rest of her children have come to pay her a rare visit. منم تا همش منم تا کل یا ریشونی خمیر کردن میاد نی کلاشتر میاد دیگه میاد هیچ کار نمیاد. منم تا یار وقتی که بیام منم تا در بدر خال و سر بر سرشون منم تا خور زور تا تر اگر خوشه اون بگم دستین لاسه کنم با تا کن دیگه از زیر خور زاری البته ششتن نبوده یک چند بده و نفری داشتی هست منم باید نه چشمش برای ضعیف شده چشمش منم خود در میکنه کنی نگاه کلاس چشمه کنی میتونه خور زور که باشد پدر işte garibi gören modarda tuhmetin o akma bir şey var. اینال قضاوت کردن از اینکه واقعا کدام از یا بیگناه است کار مشکل است. اما در مجموع گفته میتونیم نظر به محیط، نظر به این اجتماعی که ما داریم، نظر به همین برخورده که با زنان صورت میگیره، شاید که یک عده بیگناه در زندان باشن و شاید یک عده نظر به مو فیصله که بر از اونا شده و حکم که صادر شده بیشتر از اون جزایی باشه که اونا عمل باشه که اونا مرتکب شدن. Another prisoner who insists she's innocent is Zainab, serving an 18-year sentence as an accessory to murder. She claims that the real murderers, a husband and wife from her village, paid a bribe to the courts and used her as a scapegoat. تومت ناق آدم من باید آورده بندی نکنن ناق ناروا اینجا بندی میگم مادر بندی شو همه اینجا اولادش چه رقم میشه اولادن تو پرک شده بی سرنوشت شهر کدام میشه از وقتی که من بندی شدم شوهرم به اولادن خرج نمیبره خود ما میشه پایوزی من نمیکنن دق میشن چی کنن چی چاره دارن 130 kilometers south of the prison, in the city of Mazar-e-Sharif, Zainab's eldest daughter, 19-year-old Cobra, has been forced to leave school in order to take care of her young brother and sister. مادرم تقریباً 2.5 سال میشه که از ما دور است و یه برادره که خوردم در پیش مادرم تولد شده بود
بعد از که مادرم از مزار دشت برقان تبدیل شد اینا رو مادرم برام داد و به خاطر از اینکه من از اینا مراقبت کنم. وقتی که تو را از مادرت جدا شدی گریان کردی؟ چقدر؟ زیاد. شبانه مادرت یادت میه؟ چه قسم؟ بندی. من میگم براشان مادرتان میایه، باز میگه چی وقت میایه مادرم، باز خب چون طفل هستم اینا رو بازی میتم امروز صبح یا دیگه صبح، باز اینا رو هم منتظر امروز صبح و دیگه صبح میباشن. خب من احساس بسیار بد در وقت می داشته باشم، احساسی که من می داشته باشم او را با جز خودم فکر نکنم دیگه کسی درک کرده بودم. تا پیشش میبرم؟ تا پیشش میبرم، بله میبرم تا. Back at the prison, it's lunchtime for the inmates. گوش بین باشی بخنو کریستی امینا رو چی کن طفلا کتابتو بره کی ناناشان توضیح کن. به خاطر عزیز سرم بعد تاثیر میکنه که چرا یک طفل افغان، چرا یک طفل معصوم یوازی که در مکتب کودکستان باشه اینا خاک برده داخل زندان میگردن، از تربیت اجتماع از زیاد دور هستن. طبعا یک چیزی در مغز زنا میمونه زندان، یعنی حالت زندان یک تاثیر منفی داره برای طفل، یعنی که میبره از این ما فکر میکنیم که آینده از اینا آینده منظم نیست از این طفلکایی که ایره برای چند نفر میتی؟ شما بس میکنه؟ کلی که تو میخونی؟ نه جانم تو نمیخونی که؟ As bleak as things are here, other prisoners across the country are faring much worse. Jauzjan prison is regarded as the most modern and least crowded prison in northern Afghanistan. Unlike the majority of prisons, it has a playground and a basic school, although the environment is not conducive to learning. In the city of Mazar-e-Sharif, Cobra and her siblings are setting out to visit their mother. پیش مادرم میری؟ دق شدی پشتش؟ خوش دارم یالا بریم؟ ببرم میریم خالا لجان؟ گریه نکن میریم ها؟ The journey will cost Cobra a week's housekeeping money and will take 2 hours, passing through Taliban-controlled territory. خوش هستم به خاطر از اینکه مادرم پشت ما دق شده و مادرم پشتشان دق شده. برادر خواهر خوردم که ببینم مادرم من خوش میشه. With so many Taliban under their guard, the prison officers are careful to search every visitor for bombs or firearms. But in a country ravaged by drug addiction, narcotics are the most common find. همه چیز شما دزگیر کرده مثل تریاک، پودر همیشه گیر میکنیم همینجا هستیم دمی بخش تلاشی هستیم دانم که بسیاریش هم میگم که سیاسرهایی که تریاک میکشه اینجا دوا میتیم باز تداویش هم میکنیم مقصد اینجا از نجات میفه.
Not everyone, however, is happy on visiting day. The majority of female prisoners in Afghanistan are convicted of the so-called moral crimes of having a relationship outside of wedlock, or running away from a forced marriage or abusive husband. Many of these women are pregnant as a result of these relationships and have no choice but to deliver their babies into the prison system. Lila, who has now given up on receiving any visitors today, keeps 9-month-old Mateen with her in prison. She was accused of conceiving him outside of her marriage. But Lila says that her accuser, an influential village elder, was the one who had been pursuing her while her husband was away working in Iran, and this jail sentence was his revenge for her rejecting him. دبیری بسیار خوش معلوم میشد. حالا در اینجا آمدیم فتره دیگه اشتک دقیقه سعی کنیم که از روزی که آمدیم، از روزی که در زندان غلط دیدیم خودم از اشتکم بدتر شده و اشتکم از خودم بدتر است. تا روزی که هستم طفلم همراه خودم است. آینده ای طفل در اینجا باشه که خراب است. Meanwhile, as Ayina's children eat their lunch, there's still one member of the family missing. آمیر صاحب ببخشید همی شوهر آینه خان از کوهستانات سریپول آمده، امو اجازه بیتین داخل که خانم میشه ببینم؟ Unfortunately for Ayina, all the male officers are busy with prisoner releases, so no one is available to search her husband. Visiting time is over for Zainab's family, but her young daughter Medina isn't going to go without a fight.
آمیر اون نسیم اجازه داد باشه پیش مادرش باشه ببریم برادرش خورد است گریه نکنه که پس پیش مادرش پیش مادرش Once again, the family is divided. Cobra and her brother leave the prison without their sister. یک چند دقیقه مرا دید خوش میشه باز میگه خانه بریم مرا خانه و بعد دق میشه یک چند روز کشیش تک باز دیگه دق میشه با مریض میشه مثل چرا ایجا آموختن نیست زندان یک تاثیر بد داره سرشان میمانه دیگه اینال طفلی که در بابین محبس پرورش میافه و بزرگ میشه او اکثرا با جنایتکارا یک جای است طبعا بالای شخصیتی اطفال تاثیر بسیار منفی میگذاره وقتی که اینا بعد از چند سال از زندان بیرون هم براین فکر میکنم آنقدر بالای شخصیت از اینا تاثیر میکنه که دوباره شاید رای زندان شوند نظر به جرمی که خود از اونا شاید مرتکب شوند. Four of Zainab's other children are luckier. Orphanages and support centres for children are in short supply in Afghanistan, but they've been accepted into a Western-funded centre that houses and educates children whose mothers have been incarcerated. می‌خوایم که کل ما یک جا شیم. زندگی خوش داشته باشیم. مادرم یادم بیای فکر میکنم که تنهاست خواب دیدم که مادرم از زندان آزاد میشه باز من در اونجا در زندان دروازه استاد میشدم باز مادرم میای میگه ما آزاد شدیم. Zaya Jan Rafat is the centre's supervisor. She's taken in dozens of children who would otherwise be living in prison. یعنی و زمانی که آوردیم بسیاری وضعیت‌های زندان اینا در پیش خود داشتن بسیار کارهای خب از نگاه اخلاقی بگویم یا که زیاد تو دوای چتی میزدن چی اما آهسته اون نمونه اصلاح شدن و طفلای دیگه هم که در زندان هستن من مایوس هستم به خاطر از اونا به خاطر که اونا در زندان چی یاد میگیرن زندان هر قدر که خوب باشه بازم نامش زندان است چیز خوبی رو از اونجا یاد نمیگیرن اگر امکانات باشه که دولت ما امکانات مساعد بسازه پرورشگاه‌های دیگه را تیار بکنن که بتونن همون طفلای خرد نزدیک زندان باشن پرورشگاه همون طفلا باید از زندان ببرن در پرورشگاه و از طرف شب پیش مادرش بیارن بسیار خوب میشه Back at the prison, it's time for Aina to say goodbye to her children. اشتکار رفت؟ ها اشتکار رفت. باز چی وقت میکنیم؟ ما چی میدونم که چقدر میبینم خدای پاک معلوم است که ما چی میدونم که چند ماه پس اونا را نمیبینم و تاری تخم جگر شدم بعضیش میگه من نمیرم اینایش میگه که من در خانه میرم اونا میگه که من در خانه نمیرم در پیش شما استاد میشم من بعد آدم جگرخونی هم میکنم که خدایا چه رقم روز شد که اینا در پیش من پس خون جگر شده Children such as Abdul and Zia may face several more years in prison, but even when they are eventually released, they will be poorly equipped psychologically to deal with the outside world. And in this conservative country, where imprisonment can lead to loss of reputation and social isolation for the whole family, their futures remain uncertain. Through no fault of their own, their innocence may be lost forever.